in this picture, actually we are giving a simple representation or idea of which are the different type of compressor that comes in a vapor compression system. Various compression systems are used different types of compressors according to the plant. So you can see there are reciprocating type, vane type, then screw type, centrifugal. So these are the simple examples of compressors that being used in a vapor compression system. Okay, so all of you study, I think all of you know about the working principle behind this type of compressors. So we'll go briefly in these sessions and just identify which are the different type of compressor based on the application, how they differ, and how the advantages, disadvantages of particular compressors in VCRS system. So as we know that a compressor is termed as the heart of a refrigeration system. Without a compressor, we can't operate a VCRS system. So what's its function is? Its function is to maintain the high pressure in the condenser and maintain a low pressure in the evaporator. So a compressor which is having two sections, the inlet and the outlet sections. The inlet section is actually having a low pressure. So where we connecting to the inlet section, they are having a low pressure region, and to the outlet side, the system is having the high pressure. So the compressor, the function of the compressor is to maintain high pressure at the condenser side and place low pressure at the evaporator region. Okay. And based on the working principle and the motor arrangement, we can classify the compressors. So based on the working principle, we have positive displacement pumps and rotodynamic pumps. Positive displacement പമ്പിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have the reciprocating and the rotary compressor. So without the incoming volume, the pressure discharge is the constant. That is the term of positive displacement actually speaks about it. Rotodynamic is the radial flow and axial flow. We can vary the flow rate. Okay, so based on the motor arrangement, we can say that we have three types of compressors. Of there are open type, hermetic, and semi hermetic, and we will detail about these things in next slides. Okay, അപ്പോൾ compressor എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ that is the major component of a VCR system. It produces high pressure at the condenser side and maintains low pressure at the evaporator side. വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിന് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് ആൻഡ് റോട്ടറി കംപ്രസേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. റോട്ടോഡൈനാമിക്കില് റേഡിയൽ ഫ്ലോ ആൻഡ് ആക്സിയൽ ഫ്ലോ ടൈപ്പ് കംപ്രസേഴ്സ് ഉണ്ട്. ദെൻ മോട്ടോർ അറേഞ്ച്മെന്റ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ദ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ്, hermetic type and semi-hermetic type. So after completing this class, you will identify which are the different types of compressors by observing it itself. Okay, open type മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, ഹെർമെറ്റിക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, സെമി ഹെർമെറ്റിക് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. സോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട്, ആസ് ഐ സെഡ്, എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നു. So again I will go for some details. A compressor is the most important and often costly component. So this is much important. ഞാൻ പറഞ്ഞു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് കംപ്രസർ എന്ന് പറയുന്നത്. So it is typically used 30 to 40% of the total overall cost of the system. The function of the compressor in a VCRS is to continuously draw the refrigerant vapor from the evaporator so that a low pressure and a low temperature can be maintained in the evaporator, at which the refrigerant can boil, extracting heat from the refrigerated space. So these all we know what is the function or what is the basic role of a compressor in a VCR system. The compressor then has to raise the pressure of the refrigerant to a level at which it can condense by rejecting heat to the cooling medium in the condenser. So the function of the compressor is to draw the vapor refrigerant from the evaporator and pressurize it and supply it to the condenser where it can easily condense. Okay. So the compressor used in the refrigeration system based on working principle, we can classify it into these two types actually. Positive displacement machines are there, non-positive displacement machines are there.
Reciprocating rotary compressors, cold compressors, screw compressors comes under the positive displacement. And non-positive, we can say we have the centrifugal compressors. And one more type, actually I said, there are based on the motor placement. We can say that the compressors are classified into open type, hermetic and semi-hermetic. ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് എന്നുള്ളത്. ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്രസർ ഷാഫ്റ്റ്, അതായത് കംപ്രസറിന്റെ ഷാഫ്റ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ക്രാങ്ക് കേസ്. ക്രാങ്ക് കേസിന് പുറത്ത് നമുക്ക് ഒരു കംപ്രസറിന്റെ ഷാഫ്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ടിപ്പിക്കലി കംസ് അണ്ടർ ദ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് പാർട്ട്. ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് പാർട്ടിലായിരിക്കും ഈ ഒരു കംപ്രസർ എപ്പോഴും പ്ലേസ്ഡ് ആവുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ഒരു കംപ്രസർ പാർട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഷാഫ്റ്റ് പുറത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും. എന്തിനാണ് ആ ഷാഫ്റ്റ് പുറത്ത് കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലായിരിക്കും നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള പവർ കൊടുക്കുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ ഡ്രൈവ് ദാറ്റ് കംപ്രസർ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസി. വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ബെൽറ്റ് ഓർ ഗിയർ സിസ്റ്റം. And this type of systems are used to come under the medium and large capacity systems. അപ്പം ഏറ്റവും ലോ സിസ്റ്റത്തിൽ അതല്ല നമ്മൾ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മീഡിയം ഓൺ ആൻഡ് എബോവ് സിസ്റ്റത്തിനകത്തായിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കംപ്രസേഴ്സ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിത് മൂന്നും പഠിക്കുന്ന സമയത്തും ഓപ്പൺ ടൈപ്പ്, ഹെർമെറ്റിക് ആൻഡ് സെമി ഹെർമെറ്റിക്, അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ടൈപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും, ഓപ്പൺ ടൈപ്പിനെ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഹെർമെറ്റിക്കും സെമി ഹെർമെറ്റിക്കിൻ്റെയും അഡ്വാൻറ്റേജസും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഓപ്പൺ ടൈപ്പാണ്. ഹെർമെറ്റിക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോട്ടർ ആൻഡ് കംപ്രസർ സീൽഡ് ഇൻ ദ സെയിം കേസിംഗ് ബൈ വെൽഡിങ്. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും ഡൊമസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും കാണുന്നത് ഹെർമെറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കംപ്രസേഴ്സ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ വീട്ടിൽ റെഫ്രിജറേറ്റർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറകെ ഇരിക്കുന്ന സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോൾ പോലെ, ഒരു ചെറിയൊരു സ്ഫിയർ പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ബ്ലാക്ക് ഓർ വൈറ്റ് കളറിലായിരിക്കും നമുക്ക് കാണുന്നത്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഹെർമെറ്റിക് ആണ്. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വിഷനിൽ ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഷാഫ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും പുറത്തിട്ടുള്ളതാണ് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. അതായത് പവർ സപ്ലൈ മാത്രമേ അതിനകത്തോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ. പിന്നീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തൊരു കപ്പാസിറ്റർ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് പുറത്ത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ദാറ്റ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ദ കംപ്രസർ ഈസ് ഡ്രിവൺ ബൈ എ മോട്ടോർ ആൻഡ് ദിസ് മോട്ടോർ ആൻഡ് ദ കംപ്രസർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ദ സെയിം കേസിംഗ്. ഒരു ഫുട്ബോൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് അതിന്റെ മോട്ടറും കംപ്രസറും പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹെർമെറ്റിക് സീൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കംപ്രസർ ആണ്. അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡസൻറ്റ് ഹാവ് എനി ലീക്കേജ്. ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ഈസ് ഹാവിങ് ലീക്കേജ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഹെർമെറ്റിക് പഠിക്കുമ്പോഴും സെമി ഹെർമെറ്റിക് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴും എപ്പോഴും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പൺ ടൈപ്പിനേക്കായിരിക്കും. Inefficient cooling, low serviceability, narrow range of design. So this is why this cannot be used for high and medium type of applications. Semi-hermetic ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് this entire things placed in a casing, but ആ കേസിങ്ങിനകത്ത് തന്നെ രണ്ട് ഹാഫ് ഉണ്ടാവും. ഒരു കേസിംഗ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എൻറ്റയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ മോട്ടറും കംപ്രസറും കൂടെ ഒരേ രീതിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഹെർമെറ്റിക് ആയിരിക്കും. സെമി ഹെർമെറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ കേസിംഗ് ആയിരിക്കും, പക്ഷേ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ രണ്ട് ക്യാബിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹെർമെറ്റിക് ആയിരിക്കും. ഒരു ക്യാബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിസ്റ്റൺ അറേഞ്ച്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു ക്യാബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോട്ടർ അറേഞ്ച്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹെർമെറ്റിക് ആകുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോട്ടറും കംപ്രസറും എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും, രണ്ടിനെയും തുറന്നേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സെമി ഹെർമെറ്റിക് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മോട്ടറിനെ സെപ്പറേറ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ പറയുന്ന പിസ്റ്റൺ അറേഞ്ച്മെന്റിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Now moving into the reciprocating compressor. We all know how the reciprocating compressor operates, and reciprocating compressor എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ടൈപ്പ് സിസ്റ്റത്തിനകത്തും റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. PCR സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ വൈഡും റേഞ്ചും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് they will differ it. Okay, so this is the most widely used compressor type. Range of power varies from a few to 100 watts. So we know that how this reciprocating compressor takes working place. It is actually like a two-stroke engine. ഒരു two-stroke engine വർക്കിംഗ് എന്താണോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു reciprocating compressor working principle എന്ന് പറയുന്നത്. So here in this figure you can see that there is a suction line and there is a discharge line. Suction is having low pressure and there is the suction line is connected and the vapor refrigerant is admitted into the crankcase through the suction valve. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ പിസ്റ്റൺ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റിന്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു സെക്ഷൻ ലൈൻ ഉണ്ട്, then there is a section valve. Okay, now another section is the discharge valve and the discharge line. Okay, so this is the piston
ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ കണക്റ്റിംഗ് റോഡ്, ദിസ് ഇസ് എ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ്. ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്ത് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയിട്ട് വെളിയിൽ എൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അതിലോട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, മോട്ടറോ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഡ്രൈവോ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദിസ് crank rotate and the piston is going to reciprocate. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സ്ട്രോക്കിൽ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റും, ഡൗൺവേർഡ് സ്ട്രോക്ക് ആൻഡ് അപ്വേർഡ് സ്ട്രോക്ക്. So during the downward stroke, what happens is the suction valve opens and the low pressure vapor refrigerant from the evaporator is being taken into the cylinder. ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ലോ പ്രഷർ ആയിട്ടുള്ള വേപ്പർ റെഫ്രിജറൻറ്റ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഡ്യൂറിങ് ദ ഡൗൺവേർഡ് സ്ട്രോക്ക്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ബിഫോർ റീച്ചിങ് ടു ദ ബോട്ടം. ഇതെല്ലാം ഈ രണ്ട് വാൽവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ സെക്ഷൻ വാൽവിൻ്റെയും ഡിസ്ചാർജ് വാൽവിൻ്റെയും പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു നോൺ റിട്ടേൺ വാൽവ്സ് ആയിരിക്കും. നോൺ റിട്ടേൺ വാൽവ്സ്, വൺ സൈഡിൽ മാത്രമേ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി റിട്ടേൺ പോകുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദിസ് ഡിസ്ചാർജ് വാൽവ്സ് ഗെറ്റ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ദ സെക്ഷൻ വാൽവ് ഗെറ്റ് ക്ലോസ്ഡ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യില്ല, ഈ വാൽവ് ഉടനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തില്ല. ഈ വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രഷർ അറ്റൈൻ ചെയ്യണം. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രഷർ റീജിയനിൽ അറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഡിസ്ചാർജ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ആവത്തുള്ളൂ. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ആസ് ദ പിസ്റ്റൺ മൂവ്സ് ടുവേർഡ്സ് ദ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെന്റർ, മുമ്പിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത്, ടോപ്പിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ സിലിണ്ടർ ഓഫ് ദ റെഫ്രിജറന്റ് ഇൻക്രീസസ് സഡൻലി. അതൊരു ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഒരു റിക്വയർഡ് പ്രഷർ, നമുക്കറിയാം സ്പ്രിംഗ് ലോഡഡ് ആയിരിക്കും ഈ വാൽവ്. ഈ വാൽവിന്, ഈ സ്പ്രിങ്ങിന് ഈ വാൽവ് ലോഡ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രഷറിനെക്കാളും കൂടുതൽ ഒരു പ്രഷർ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദിസ് ഡിസ്ചാർജ് വാൽവ് ഗെറ്റ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ദ പ്രഷറൈസ്ഡ് റെഫ്രിജറന്റ്, വേപ്പർ റെഫ്രിജറന്റ് വിൽ ഗോസ് ഇൻ ടു ദ കണ്ടൻസർ. ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കംപ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഓൾ ഓഫ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നത്. സോ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കംപ്രസർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വേപ്പർ റെഫ്രിജറന്റ് is compressed by reciprocating back and forth motion of the piston. These compressors are used of refrigerants which have comparatively low volume per kilogram and large differential pressure such as ammonia, R40, R12, R22, etc. So which type of refrigerant can be used in reciprocating compressor? അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വേണം ചോദിക്കുക, R12 കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു റെഫ്രിജറന്റ് കംപ്രസർ ഏതാണ്, അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ പ്രിഫർ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കംപ്രസർ. Sizes range from 1/12 kilowatt used in domestic refrigerator and up to 150 kilowatt for large capacity. Single acting vertical type compressors ഉണ്ട്, double acting horizontal type compressors ഉണ്ട്. So modern days reciprocating compressor of high speed is almost 3600 rpm, single acting, single or multi cylinder ആണെങ്കിൽ up to 16 cylinders type വരെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. These are typical the add-ons of reciprocating compressors. We all know what is the operating principle of the compressor, as I said it. Okay, this is a working principle. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സെക്ഷനും ഡിസ്ചാർജിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, now moving into the rotary compressors. This type of compressors are used in small, less than 2 kilowatt systems. പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ആണ് റോട്ടറി കംപ്രസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ്, വൈ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിഫേർഡ് ഈസ് ഹാവിംഗ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹൈ വോളിമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ റോട്ടോ കംപ്രസർ എന്ന് പറയുന്നത്, റോട്ടറി കംപ്രസർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ പ്രിഫർ അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നില്ല, ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ പ്രിഫർ എ സ്റ്റേഷനറി സിംഗിൾ ബ്ലേഡ് റോട്ടറി കംപ്രസർ. അപ്പോൾ ഇതൊരു റോട്ടോ ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കംപ്രസർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് 4 ഫിഗറായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, എ ബി സി ഡി. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് 4 സ്റ്റേജസ് ആണ്. അതായത് ഈ കംപ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന 4 സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ, ഡിസ്ചാർജ്, ഇതാണ് എങ്ങനെ നടക്കും എന്നുള്ളതാണ്. സോ ബിഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ, അതിന് മുമ്പായിട്ട് വാട്ട് വി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ കമ്പോണൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ദ എൻറ്റയർ തിങ് ഈസ് ഹാവിങ് എ സിംഗിൾ കേസിങ്. ആ സിംഗിൾ കേസിങ്ങിനകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ ഡിസ്ചാർജ് ലൈൻ, ദർ ഇസ് എ സെക്ഷൻ ലൈൻ. അപ്പം ഡിസ്ചാർജും സെക്ഷനും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്തൂടെ ആയിരിക്കും നമുക്കുള്ള ലോ പ്രഷർ വേപ്പർ റെഫ്രിജറന്റ് ഫ്രം ദ ഇവാപ്പറേറ്റർ കംസ് ഇൻ. ദെൻ ഇതിനകത്ത് കംപ്രഷൻ പ്രോസസ് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. കംപ്രഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കംപ്രഷന്റെ എൻഡിലൂടെ പോകുന്നത് ഒരു ഹൈ പ്രഷർ ആയിട്ടുള്ള വേപ്പർ റെഫ്രിജറന്റ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഫ്ലോസ് outside from the system through this discharge valve. And additionally you can see there is a blade, ഒരു ബ്ലേഡ് ഉണ്ട്.
ആ ബ്ലേഡ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്ലേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ലോഡഡ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് എ സ്പ്രിങ്. ഒരു സ്പ്രിങ് ലോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലേഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഈ ബ്ലേഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 4 ഫിഗേഴ്സ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ബ്ലേഡ് ഒരു റോളർ ഉണ്ട്. വി ഹാവ് എ റോളർ വിച്ച് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു എ ഇംപെല്ലർ, ഒരു റോട്ടർ. ഒരു റോട്ടറിനകത്ത് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. ദിസ് റോളർ ഓർ ദിസ് ഇംപെല്ലർ ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു എ റോട്ടർ ആൻഡ് ദിസ് റോളർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ആക്ച്വലി എക്സെൻട്രിക്. എക്സാക്ട് സെൻറ്റർ ആയിട്ടല്ല പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്, എക്സെൻട്രിക് ആണ്. ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ വേറെ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും, അതായത് ഈ റോളർ എപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്താലും ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ സർഫേസിൽ ടച്ച് ചെയ്തേ മൂവ് ചെയ്ത് പോകത്തുള്ളൂ. ആ രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു റോളർ ഇതിനകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ 4 ഫിഗേഴ്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഈ റോളർ എപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആ റോളർ ഈ ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ സർഫേസിൽ ടച്ച് ചെയ്തേ മൂവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലേഡ് എപ്പോഴും ഈ റോളറിനകത്ത് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്പ്രിംഗ് ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈ മൂന്നാമത്തെ ഫിഗർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ബ്ലേഡ് ഇവിടെ രണ്ട് സ്പേസ്, 2 റീജിയൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് 2 റീജിയൻ ആയിട്ടാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബ്ലേഡിന്റെ അപ്പർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ഹൈ പ്രഷർ റീജിയൻ, താഴെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ലോ പ്രഷർ റീജിയൻ. ഇതാണ് ഈ കംപ്രസറിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് ഞാൻ പറയാണ്. സോ ആസ് ഇറ്റ് മൂവ്സ് ഇൻ ദ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആയിട്ട് റോളർ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ദ refrigerant which is coming from the evaporator is being taken into the cylinder. ഇതിനകത്തോട്ട് പോകും. ഇത് പോകുന്ന സമയത്ത് ആസ് ഇറ്റ് ഫർദർ മൂവ്സ് ഓൺ ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വേപ്പർ റെഫ്രിജറന്റ് ഉണ്ട്. അതായത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് ഇവിടെ സെക്ഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോളറിന്റെ മുമ്പിലും റോളറിന്റെ പുറകിലായിട്ട് പറയാം. റോളറിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു കംപ്രഷൻ നടക്കുന്നത്. അതായത് അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് the compression takes place. As it moves on, its compression takes place and the pressurized vapor refrigerant will discharge. At the same time, the low pressure vapor is being admitted into this cylinder. അപ്പം ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഈ റീജിയനകത്ത് സെക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു റീജിയനകത്ത് എന്ത് നടക്കും? കംപ്രഷൻ നടക്കും. വീണ്ടും ഇത് കറങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് ഓൾറെഡി കയറിയ റെഫ്രിജറന്റിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യും, ന്യൂ ആയിട്ടുള്ളതിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ഇതേ രീതിയിലാണ് ഒരു സ്റ്റേഷനറി സിംഗിൾ ബ്ലേഡ് റോട്ടറി കംപ്രസർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Have you understood it? Anyone from the class? Have you understood it? Yes, sir. Okay, fine. Yes, sir. Okay. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ റോട്ടർ ഡൈനാമിക് ടൈപ്പാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇതിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട്. അഗെയിൻ ദിസ് സിസ്റ്റം ഈസ് ഹാവിങ്, നേരത്തെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിംഗിൾ ബ്ലേഡ് ആണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്, സ്റ്റേഷനറി സിംഗിൾ ബ്ലേഡ് ആണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടി ബ്ലേഡ്സ് ആണ് പറയുന്നത്, റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബ്ലേഡ്സ്, കുറെ ബ്ലേഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ബ്ലേഡ്സ് ആണ് വരുന്നത്, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബ്ലേഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഒരു റോട്ടറിനകത്ത് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. ഈ റോട്ടറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതും എക്സെൻട്രിക്കലി പ്ലേസ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബ്ലേഡുകളൊന്നും സ്പ്രിംഗ് ലോഡഡ് അല്ല, പക്ഷെ ഇതിന് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഈ റോട്ടറിന്റെ സ്ലോട്ടിനകത്തൂടെ അത് മൂവ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ആക്ഷൻ. ഇത് റോട്ടർ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഇതിനുള്ളിൽ നിന്നും മുമ്പോട്ട് തെറിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. ആ ഒരു ഫോഴ്സിലൂടെയാണ് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് എ സെക്ഷൻ പോർട്ട് വഴി എന്തായാലും ലോ പ്രഷർ ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഇതിനകത്ത് കയറും. ദെൻ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കംപ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ്. അങ്ങനെ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് അതായത് ഒരു സെക്ഷനിൽ കയറുന്നതിന് മാത്രമാണ് അത് കംപ്രസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അടുത്ത സെക്ഷനിൽ വേറെ സെക്ഷൻ കയറും, ഈ ഒരു രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ അടുത്ത സെക്ഷൻ കയറും. അപ്പം ഓരോ സെക്ഷൻ ബൈ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കംപ്രഷൻ സ്റ്റേജ് നടക്കും. ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പാർട്ടിനെ ഇവിടെ കംപ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓൾറെഡി ഇവിടെ കംപ്രഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഡിസ്ചാർജ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. ആ രീതിയിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഈ സെഷൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ സെക്ഷൻ എടുക്കും, ഇവിടെ വീണ്ടും അതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, ഇവിടെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് തീരും, ഇവിടെ അതിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഈസ് എ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബ്ലേഡ് ടൈപ്പ് റോട്ടറി കംപ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യും. നേരത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടുള്ള ബ്ലേഡ് ആണ്, ഇവിടെ ബ്ലേഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? അപ്പോൾ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കംപ്രസർ ഞാൻ പറഞ്ഞു, പിന്നെ റോട്ടോ ടൈപ്പുള്ള രണ്ടെണ്ണം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? Understood? Anyone?
Yes, sir. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. സോ അടുത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഷാഫ്റ്റ് പ്ലേസ്ഡ്. 3 എണ്ണമാണ് പറഞ്ഞത്. ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് കംപ്രസർ പറഞ്ഞു, ഹെർമെറ്റിക് ടൈപ്പ് പറഞ്ഞു, സെമി ഹെർമെറ്റിക് പറഞ്ഞു. ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം നോക്കണ്ട, ദിസ് ഈസ് ഹെർമെറ്റിക് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് സെമി ഹെർമെറ്റിക് ആണ്. ഓപ്പൺ ടൈപ്പിന്റെ ഫിഗർ ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. സെമി ഹെർമെറ്റിക് ആകുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, വി ക്യാൻ സീ ദ മോട്ടർ, ദിസ് ഈസ് എ മോട്ടർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ പിസ്റ്റൺ. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒറ്റ കേസിനകത്താണ് വരുന്നത്. അതാണ് ഹെർമെറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ ഉള്ള കൂളിങ്ങും എല്ലാം നടക്കുന്നത് ഒറ്റ കേസിങ്ങിനകത്തായിരിക്കും നടക്കുന്നത്. സെമി ഹെർമെറ്റിക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇതാണ് മോട്ടർ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ സെഷനിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കാണുന്നത്? പിസ്റ്റൺ യൂണിറ്റ് കംപ്രസർ സെഷൻ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹെർമെറ്റിക് കംപ്രസർ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഷാഫ്റ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് പുറത്ത് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാര്യം ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അതായത് സിലിണ്ടറിന്റെ പിസ്റ്റന്റെ അതിനകത്ത് നിന്നുള്ള ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത്. അത് നേരെ ഇവിടെ കപ്പിൾ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, മോട്ടറിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒറ്റ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇത് അവൈലബിൾ ആവുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ മൂവിങ് ടു ദ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് കംപ്രസർ. ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് കംപ്രസറിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുന്നത് ദേ ക്യാൻ ബി ഡ്രിവൺ ഫ്രം എ നോൺ ഇലക്ട്രിക് പവർ സോഴ്സ് സച്ച് ആസ് ടർബൈൻ ആൻഡ് എൻ ഐസി എഞ്ചിൻ. സോ ഹെർമെറ്റിക്കും സെമി ഹെർമെറ്റിക്കും വി ക്യാൻ ഓൺലി പവർഡ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് സപ്ലൈ. പക്ഷേ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ക്യാൻ എവിടെ നമുക്ക് ഒരു റോട്ടർ പവർ അവൈലബിൾ ആവുന്നോ അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം, ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് കംപ്രസർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കംപ്രസർ ആൻഡ് മോട്ടർ ആർ ആക്സസിബിൾ ടു റിപ്പയർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫെയിലുവർ. സപ്പോസ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫെയിലേഴ്സ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കംപ്രസറും മോട്ടറിനെയൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം, സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Servicing is easy and cheap. Disadvantage, it produces noisy, not leak proof. They need shaft seals to prevent leakage. Lubrications required at sealing of the main compressor. നമുക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കംപ്രഷൻ നടക്കുകയാണ്. കംപ്രഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഒരു എന്തുണ്ട്, ഒരു ഷാഫ്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കംപ്രഷൻ പ്രോസസ് നടക്കുമ്പോൾ there is a possibility of leakage of the oil or the refrigerant through the valve. അതിനകത്തൂടെ ആ വാൽവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഇടയിലുള്ള സീലിങ്ങിനകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, അതുവഴി പുറത്തു പോകും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് എ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് കംപ്രസർ. They are not compact because they have size. In open type compressor, the rotating shaft of the compressor extends towards through a seal in the crankcase or for an external drive. So കംപ്രസർ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്. അതിൽ നിന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ടാകും, ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാകും. ആ ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് വഴിയാണ്, അത് എന്തോ ആകാം, അതുവഴിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്, ഡ്രൈവ് കൊടുക്കുന്നത്. The external drive may be an electric motor or an engine. The compressor may be belt driven or gear driven. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, നമുക്കറിയാം അലൈൻമെന്റ് വ്യത്യാസം വരാം. കാര്യം നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഒരു എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബെൽറ്റ് വെച്ചിട്ടോ ഗിയർ വെച്ചിട്ടോ ചെയിൻ വെച്ചിട്ടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഒരു കംപ്രസറിനെ നമ്മൾ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് എന്തുണ്ടാവാം, മിസ്അലൈൻമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. മിസ്അലൈൻമെന്റ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തെ എന്തുണ്ടാവും, ആ ഷോക്സ് എവിടെ വരും, ഷാഫ്റ്റിൽ വരും. ഷാഫ്റ്റിനകത്ത് ഷോക്സ് വന്നാൽ എന്തുണ്ടാവും, സീല് ബ്രേക്ക് ആവാനുള്ള സാധ്യത. സീല് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ എന്തുണ്ടാവും, ഓയിലോ റെഫ്രിജറന്റോ അതുവഴി പുറത്തു പോകാനുള്ള സാധ്യത. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് സം മെയിൻ്റെനൻസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. Open type compressors are normally used in medium to large capacity refrigeration system for all refrigerants and for ammonia due to incompatibility with the hermetic motor materials. അപ്പം ഈ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ്, ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ ഹെർമെറ്റിക് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഹെർമെറ്റിക് സീൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാവും, ഒരു മോട്ടോർ വൈൻഡിങ് സെഷൻ ഉണ്ടാവും. ഈ മോട്ടോർ വൈൻഡിങ് സെഷൻസിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മളുടെ റെഫ്രിജറന്റ് റിയാക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മോട്ടറിനെ അത് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ഹെർമെറ്റിക് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഹെർമെറ്റിക് സീൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മോട്ടറും പിസ്റ്റൺ അറേഞ്ച്മെന്റും എന്താണ്, ഒറ്റ യൂണിറ്റിനകത്ത് സിംഗിൾ ക്യാബിനകത്താണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സിംഗിൾ ക്യാബിനകത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ്, ഈ റെഫ്രിജറന്റിനകത്ത് വരുന്ന സാധനം, ഈ റെഫ്രിജറന്റ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഈ ഒരു മോട്ടോർ വൈൻഡിങ്സുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട്സ് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദിസ് വിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ദ സിസ്റ്റം. മീൻസ് അതിനകത്ത് വൈൻഡിങ് ബേൺ ഔട്ട് ചെയ്തു പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വൈൻഡിങ്ങിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫെയിലേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് മോട്ടറിനെയും കൂടെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം
അങ്ങനെ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റെഫ്രിജറന്റ് നമുക്ക് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല? ഹെർമെറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ വേർ വി പ്രിഫറിങ് ദിസ് ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് കംപ്രസേഴ്സ്. ഓക്കെ, open type compressors are characterized by high efficiency, flexibility, better compressor cooling and serviceability. Disadvantages പറയുന്നത് the shaft has to extend through the seal. Refrigerant leakage from the system cannot be eliminated completely. അപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസ്. നമ്മളുടെ ഷാഫ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് കിടക്കുന്നത് കാരണം ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ എന്തുണ്ടാവും? റെഫ്രിജറന്റ് ലീക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും. സോ വി ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ refrigerant reservoir. So we have to provide a refrigerant reservoir for the open type vapor compression systems. So this is the pictorial representation of an open type compressor. ഇത് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും, ഇവിടെയാണ് ഇതൊരു 2 സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കംപ്രസർ ആണ്. ഇതിന്റെ ഷാഫ്റ്റ് പുറത്താണ്. ഈ ഷാഫ്റ്റ് ഇതിനകത്തോട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്? ബെൽറ്റ് വഴി എന്ത് കൊടുക്കുക? ഡ്രൈവ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഗ്യാസ് സീൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഈ ഷാഫ്റ്റിനകത്ത് കപ്ലിങ്ങിനകത്ത് ഈ ഒരു ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഷോക്സ് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഷാഫ്റ്റിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവും? ഷോക്സും വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഷോക്കും വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ഈ ഗ്യാസ് സീൽ വഴി റെഫ്രിജറന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഓയിലോ ഒക്കെ ലീക്ക് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, next one is the hermetic compressor. It is generally used in household refrigerators, deep freezers, window air conditioners, split air conditioners, most of the packaged air conditioners. അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ കോമ്പാക്ട് ആയിരിക്കും. ഏതാ ഹെർമെറ്റിക് കംപ്രസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലേസസ്. The hermetically sealed reciprocating compressor is very easy to handle and requires low maintenance. They are used with the motor power requirements from 1/20 to 7.5 HP. സോ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ലിമിറ്റഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ലോഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഹെർമെറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കംപ്രസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ദിസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് വെരി ലിമിറ്റഡ് ഓർ can be used for low load applications. In hermetically sealed compressor, the compressor and the motor are enclosed in the welded seal casing and the two are connected by a common shaft. It means that the motor and the compressor. സോ ഈ മോട്ടറും കംപ്രസറും എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ കേസിങ്ങിനകത്തുള്ളിലായിരിക്കും പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ എന്തായിരിക്കും? ഒരു കോമൺ ഷാഫ്റ്റ് വഴി അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും. Means that whatever the things happens on the compressor is being affected to the motor. This makes the whole compressor and the motor in a single compact and portable unit that can be handled easily and prevent refrigerant leakages. So ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓപ്പൺ ടൈപ്പിനെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഓരോ സിസ്റ്റംസ് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ടൈപ്പിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്? അതിനകത്തൂടെ ലീക്കേജ് ഉണ്ടാകുന്ന സാധ്യതകളുണ്ടായിരുന്നു. കാര്യം അതിനകത്ത് ഡ്രൈവ് പുറത്തേക്ക് കിടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഹെർമെറ്റിക് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡ്രൈവ് പുറത്ത് വരുന്നില്ല, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് അതിന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം? വി ക്യാൻ പ്രിവെന്റ് ദ ലീക്കേജസ്. ദ ഹൗസിംഗ് ഹാസ് welded connections for refrigerant inlet and outlet and for power input sockets. So the external കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന പവർ ഇൻപുട്ടിന്റെ കാര്യങ്ങളും റെഫ്രിജറന്റ് ഇൻലെറ്റും ഔട്ട്ലെറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് മാത്രമാണ്. അതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. So we know that as the motor runs, it rejects a part of the power supply to its into eddy current and friction. So these frictions causes heat. എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാവും? ഒരു മോട്ടർ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും എഡി ലോസസ് ഉണ്ടാവും, ഫ്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തിനായിരിക്കും? ഹീറ്റ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്തും എന്തുണ്ടാവും? കംപ്രസർ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റെഫ്രിജറന്റ് ഈ കംപ്രസറിന്റെ മോട്ടർ എന്തുണ്ടാക്കും? ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് വി ഹാവ് ടു കൂൾ ദാറ്റ് റെഫ്രിജറന്റ്. കാര്യം ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് കംപ്രസർ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ മോട്ടറോ അതിനകത്തുള്ള പാർട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ കംപ്രസറിൽ നിന്ന് പുറത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കംപ്രസറിനകത്തോട്ട് ഈ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് വരത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എൻ്റയർ സിസ്റ്റം ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ വേപ്പർ. അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഹീറ്റും ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് വേപ്പർ കംപ്രഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ മാത്രമേ എഫക്ട് ചെയ്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ഹെർമെറ്റിക് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു മോട്ടർ സെഷൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ഹീറ്റ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് എവിടെ ബാധിക്കും? നമ്മുടെ റെഫ്രിജറന്റിന്റെ കണ്ടീഷൻസിനെ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അതും ആ ലോഡും കൂടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ? എൻ്റയർ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. In an open type, both the compressor and the motor normally rejects heats to the surrounding air for efficient operation.
But in hermetic compressor, heat cannot be rejected to the surroundings air since both are enclosed in a shell. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു. The cold suction gas is made to flow over the motor and the compressor before entering to the compressors. How this cooling takes place? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മോട്ടർ ഇരുന്ന് ചൂടായിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കേസിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചൂടായിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് എ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോപ്പർ കൂളിംഗ് കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ് വിൽ അപ്പിയർ വെയർ ദിസ് വൈൻഡിങ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബേൺ ഔട്ട്. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, വി ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ പർട്ടിക്കുലർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഫോർ ദിസ് അറേഞ്ച്മെന്റ്. ഇതിന് കൂളിംഗ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആകപ്പാടുള്ള സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റെഫ്രിജറന്റ് മാത്രം. റെഫ്രിജറന്റ് വിച്ച് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ ഇവാപ്പറേറ്റർ is fed into the compressor. So what happens is before entering into the compressor session, so we are allowing to flow this refrigerant over the motor and the compressor session so that the cooling takes place. So this is the hermetic sealed type compressors. ഇതിനകത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, the piston arrangement over is there and the motor is arrangement over here, and the motor shaft is connected to the piston shaft. As the motor runs, the crank also rotate and the piston moves in the reciprocal direction. This is the suction line and this is the discharge line. High temperature, high pressure, fluid gas. സോ ഇൻലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ്. നോക്കി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മോട്ടർ കൂൾ ചെയ്യണം. മോട്ടർ കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ബിഫോർ എൻറ്ററിങ് ഇൻ ടു ദ കംപ്രസർ സെഷൻ ദ റെഫ്രിജറന്റ് ഈസ് ഫ്ലോസ് ഓവർ ദ മോട്ടർ. ഇവിടെ മോട്ടറിന്റെ മേളിൽ കൂടെ പോയിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് പിസ്റ്റൺ കംപ്രസറിലേക്ക് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ മോട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും, കൂളാവും. ഇതാണ് ഹെർമെറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സീൽഡ് ടൈപ്പ് കംപ്രസർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആൾസോ വി ആൾ ന്യൂ ആൻഡ് യു ഹാവ് സീൻ ഇറ്റ്. അപ്പം ഇതിന്റെ വർക്കിങ്ങും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടോർ വൈൻഡിങ്ങിനെ തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റെഫ്രിജറന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ റെഫ്രിജറന്റിന് ഒരു ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കണം. അതെല്ലാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഇലക്ട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിന് വരും. അതേപോലെ തന്നെ വൈൻഡിങ്സിനെ ഒന്നും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യും. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, അമോണിയ ഒന്നും എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അമോണിയ എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഐസ് പ്ലാന്റിലൊക്കെ പോയി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഹെർമെറ്റിക് ആയിരിക്കത്തില്ല, ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും. കാര്യം അമോണിയ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അമോണിയ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ വൈൻഡിങ്സുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും, അവിടെ ഡാമേജസ് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പം ദ മോട്ടോർ വൈൻഡിങ് ഈസ് ഇൻ ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് ദ റെഫ്രിജറന്റ്, ഹെൻസ് ഓൺലി ദോസ് റെഫ്രിജറന്റ് which has high dielectric strength can be used in hermetic types. The hermetically sealed compressor is very different from the traditional open type of compressor, in which the compressors and the motor are different entities and the compressor is connected to the motor by coupling or belt. So നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞു ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് കംപ്രസർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കംപ്രസറും ഡ്രൈവും രണ്ട് സെഷൻ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. കംപ്രസർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തുനിന്ന് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ സോഴ്സ് വഴി കപ്പിൾ ചെയ്തായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. The cooling rate depends upon the flow rate of the refrigerant, its temperature and the thermal properties of the refrigerant. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്താ ആവശ്യമുണ്ട്, കൂളിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. If the flow rate is not sufficient or if the temperature is not low enough for the insulation on the winding of the motor can burn out and short circuiting may occur. നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ കൂളിംഗ് സഫീഷ്യന്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റെഫ്രിജറന്റ് വെച്ച് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കൂൾ ചെയ്യുന്നത്. ആ കൂളിംഗ് സഫീഷ്യന്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദ windings may be burn out. Hermetically sealed compressors give satisfactory and safe performance over a very narrow range of design temperature and should not be used for off-design conditions. This is very important. സോ ദിസ് ഹെർമെറ്റിക്കൽ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ചെറിയ ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. The COP of the hermetic compressor based systems is lower than that of the open type compressor based system, since a part of the refrigeration effect is lost in cooling the compressor and the motor. അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും COP of this system is low because നമ്മൾ റെഫ്രിജറന്റിനകത്ത് കുറച്ച് ഹീറ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു മോട്ടറിനെ കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ അവർ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റംസ് കണ്ടീഷൻ കംസ് ഡൗൺസ്. ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ റെഫ്രിജറേറ്ററിനകത്ത് ഇവപറേറ്ററിനകത്തുള്ള സെക്ഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഹെർമെറ്റിക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മോട്ടറിൻ്റെ കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, hermetic compressors are almost universally used in small systems such as domestic refrigerator, water coolers, and air conditioners, etc., where inefficiency is not as important as customer convenience. They are normally not serviceable and not flexible, and it is difficult to vary their speed and to control cooling capacity.
So this comes under the disadvantage section. So this speaks about the advantages and disadvantages of hermetically sealed compressors. Once we know the working principle based on the open type compressor of this hermetically, we can identify what are the advantages and disadvantages of a hermetically sealed compressor. It can be moved easily from one place to another place. It is highly portable. One does not have to disassemble the compressor from the motor, and no coupling, belt and pulley arrangements is involved. Since no coupling, belt and pulley is involved, the maintenance is lesser. The lubrication system of the hermetically sealed compressor is inherent, and no external lubrication is required because we are using the vapor refrigerant as the cooling system. Fresh gas charging is done. The installation of the hermetically sealed compressor is very easy. The suction and discharge connections and the electrical connections are available externally, so we can easily implement this. We can easily assemble this. Have very long life. The companies offer warranty period up to 7 years. Okay. So disadvantage comes the maintenance is not easy because the moving parts are inaccessible. Once it have may got any damage, it is not easy to repair because we have to break the shell. The separate pump is required for evacuation and charging of the refrigerant. So ഇവിടാണ് പറയുന്നത്, ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കേസ് പറയുന്നത്, അതായത് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമുക്ക് ലീക്കേജസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ വി നീഡ് അഡീഷണൽ പമ്പ് ഫോർ ചാർജിങ് ആൻഡ് ഇവാക്യുവേറ്റിംഗ് ദ refrigerant from the system. Burnout winding can contaminate entire system. ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ winding motor winding എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സിസ്റ്റം ക്യാൻ ബി ഫെയിലർ. only electric power sources can be run the system. എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് സിസ്റ്റം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ഏത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. ഇലക്ട്രിക് മാത്രമല്ല ഏത് രീതിയിലുള്ള ഡ്രൈവും കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സെമി ഹെർമെറ്റിക് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻ സം യൂഷ്വലി ലാർജ്, അപ്പം ഹെർമെറ്റിക്കിനെക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെമി ഹെർമെറ്റിക് പറയുന്നത്. ചില ഹെർമെറ്റിക്സ് യൂണിറ്റ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ഈസ് യൂഷ്വലി റിമൂവബിൾ സോ ദാറ്റ് ദ വാൽവ്സ് ആൻഡ് ദ പിസ്റ്റൺ ക്യാൻ ബി സർവീസ്ഡ്. അപ്പം സിലിണ്ടർ സെക്ഷൻ, അതായത് കംപ്രസർ സെക്ഷനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ആർ കോൾഡ് സെമി ഹെർമെറ്റിക് ഓർ സെമി സീൽഡ് compressor. Advantages comes due to the semi-hermetic design. Such compressors are very compact and occupy less space compared to the open type machines, thus saving the expensive building and plant room cost. സോ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ബെൽറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റിന്റെയോ ഗിയർ ഡ്രൈവിന്റെയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒരു സെമി ഹെർമെറ്റിക് ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റം കംപ്രസർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലോർ സ്പേസ് ഒരുപാട് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഈ സെക്കൻഡ് സെന്റൻസ് പറയുന്നത്. ഫുഡ് പ്രിന്റ് ആൻഡ് ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ സെമി ഹെർമെറ്റിക് മെഷീൻ ഈസ് 70% of that of the corresponding open type machine. Open type machine means that open type compressor. These compressors are hence easy to handle and do not require heavy foundations like open type compressor. The common problem of a refrigerant leakage through the shaft seal is not facing with the semi-hermetic compressor because the motor is directly coupled to the compressor shaft. അപ്പോൾ നമ്മൾ മോട്ടോർ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തോട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് ഡ്രൈവും കിടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രൈവ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഓയിൽ സീലൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ സെമി ഹെർമെറ്റിക് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് വരത്തില്ല. കാര്യം മോട്ടറിൻ്റെയും കംപ്രസറിൻ്റെയും കൂടെ ഷാഫ്റ്റ് കപ്പിൾ ചെയ്തിരിക്കുക വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ലീക്കേജ് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല. Semi-hermetic compressor do not require any pulleys or belt and have no alignment problems and no wear and tear problems of the drive elements. നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ഉള്ള ബെൽറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രീതിയിലുള്ള ചെയിൻ ഡ്രൈവ്സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. Instead of we can directly couple that compressor to the motor itself, so there is no shock problems and wear and tear problems arise. Such compressors are also quieter and produce less vibration compared to open type. So open type ഏറ്റവും വലിയ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് പറഞ്ഞാൽ നോയ്സി ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും എവിടെ ഉണ്ടാവത്തില്ല, സെമി ഹെർമെറ്റിക്കിനകത്ത് ഉണ്ടാവത്തില്ല. So this is the reason allow makes that the ideal choice of the rooftop application. അപ്പോൾ നമ്മൾ റൂഫ് ടോപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിനൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് പ്രിഫർ ചെയ്യാറില്ല, ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് പ്രിഫർ ചെയ്യാറില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് ദ സെമി ഹെർമെറ്റിക് കംപ്രസർ. ട്വിൻ സിലിണ്ടർ ആണ്, 2 സിലിണ്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So this is the compressor section. This is a separate unit ആണ്. And this is the motor section. അത് വേറെ യൂണിറ്റ് ആണ്. The entire thing please comes under ഒറ്റ കേസിംഗ് ആണെങ്കിൽ പറയാം, പക്ഷേ they can be easily accessed separately.
രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ഒരുമിച്ച് കപ്പിൾ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത്. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ്. ഓക്കെ, നൗ മൂവിങ് ടു, ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ, സെമി ഹെർമെറ്റിക്, ഹെർമെറ്റിക്, ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് കംപ്രസേഴ്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇത് വിഷ്വലി കണ്ട് തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം, ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ഏതാണെന്നും ഹെർമെറ്റിക് എന്താണെന്നും സെമി ഹെർമെറ്റിക് എന്താണെന്നും. I hope you can, isn't it? Anyone, please? Sir. Okay, good, fine. Centrifugal compressor, ഇതിനെ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഓൾ വി നോ വാട്ട് ഈസ് എ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കംപ്രസർ. നമ്മൾ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കംപ്രസർ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. So pressurized is due to the conversion of the angular momentum to static pressure. Thus we know high volume steady flow application. So the capacity range is much high, 50 to 50,000 tonnage application ആണ് നമ്മൾ centrifugal compressors യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Advantage has high life and no vibrations. Disadvantage is surging. We have to charge. നമുക്കറിയാം എന്താണ് സർജിങ് എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് സക്ഷനോ ഡിസ്ചാർജ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വി ഹാവ് ടു fill the casing and the suction discharge line with the fluid that is being used. അപ്പോൾ കുറച്ച് അധികം നമുക്ക് പോകും. സോ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു കംപ്രസർ, സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കംപ്രസർ റൺ ചെയ്യുന്നത്. This is the vanes. This is placed in a impeller. This is having the curved blades as the, and this is placed that in, it is placed eccentric to the casing. ഇത് ഓൾസോ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഇത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത്. ആസ് എ കംപ്രസർ vanes rotates, what happens is the suction line sucks the refrigerant vapor refrigerant from the evaporator, and it flows away, thrown away from the impeller blades, and it further moves towards as it moves, it is thrown away from the impeller blades, its velocity increases, its pressure also increases, and the increased kinetic energy has been converted to pressure as it moves to this diverged section. ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫ്യൂസർ പാത്തിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിൻ്റെ പ്രഷർ നമുക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജിയിൽ നിന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പ്രഷർ എനർജി ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഈസ് സിമ്പിൾ വേ ഹൗ ദ വേ an air centrifugal compressor works, and the diffusers are there for pressurizing them. Whatever the kinetic energy appears, we are converting into pressure energy. Okay, on the next class I will speak about a condenser. From here I am winding up this session. Okay, thank you.